जय माताजी। हूँ साहित्यकार पौभा गढ़वी। मानस जीवन जीववामां आपણા धर्मग्रंथो बहु ज मोटो फाळो आपे छे। जेम प्रथम गुरु माँ बाप छे अने त्यार पछी धर्मगुरु अने आपणो धर्म। धर्म छे ए आपणने जीवता शीखवाडे के मानवताथी कई रीते जीवવું, व्यवहारमां कई रीते रहेવું। अने एना माटे चाहे गीताजी होय, चाहे महाभारत होय, चाहे कोई पण पुराण होय के पछी रामकथा होय। रामकथा एक एवो पारावारिक अने भक्ति भर्यो मर्यादानो ग्रंथ छे जे आपणने जीवन जीवता शीखवाडे छे। एमां आम तो 12 माणसनुं कुटुंब छे। एक राजा दशरथ, 3 एनी राणी, 4 पुत्रो अने 4 पुत्रवधू। आ 12 माणसनो इतिहास ए आखी दुनियाने देखाड़ी दीधुं। जीवन जीवવું होय तो कई रीते जीवाय। ए 12 माणसना रीते भाई भाईनो प्रेम केवो होय, बाप दीकरानो प्रेम केवो होय, देर भोजाईनो प्रेम केवो होय। आ बधी प्रेमनी पराकाष्ठा जो बतावी होय तो ए रामायणे बतावी छे। अने माणसने मळे, माणसने सत्ता पण मळे, संपत्ति पण मळे अने अधिकार पण मळे। अने आज जो माणसनी दोट होय ने तो आ 3 वस्तु पाछळ माणसनी दोट छे। कां तो माणस सत्ता माटे थईने दोटे छे, कां तो संपत्ति माटे थईने दौड़े छे, अने कां तो अधिकार माटे थईने दौड़े छे। पण आ बधुं मानो के मळी जाय, सत्ताय मळी जाय, संपत्ति मळी जाय ने अधिकारय मळी जाय, पण आ मळ्या पछी पण जो माणस अवळा रस्ते पगला मांडे तो एनी दशा केवी थाय। एनो रामायण काळनो एक प्रसंग, बहु सरस मजानो प्रसंग छे। काग भूसुंडी महाराज कथा करे, गरुड़जी कथा सांभळे अने लखता 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 तुलसीदासजी अद्भुत चौपाई लखे छे। एम कहे छे कैजे में को पांत पग देत खगेशा अन रहे न तेज बाला बुद्धि लावलेशा। हे खगेश, माने एक वखत जो अवड़ा रस्ते पगला मांडे ने तो पछी रहे न तेज बल बुद्धि लवलेशा। एना जीवननी मालपा तेज न रहे, एना जीवननी मालपा आत्मबळ न रहे, एना जीवननी मालपा बुद्धि न रहे। पछी काल दंड गही काहू न मारा पण हर ही धर्म बल बुद्धि विचारा। पछी एना उत्तम विचारों ने लई लिए। परमात्मा कई लाकड़ी लईने जेम गोवाळ गायने मारतो होय एम मारवा नथी आवतो, पण एना उत्तम विचारों ने लई लिए, एनी बुद्धि ने लई लिए। अने समाज प्रश्न करे के एवो कोई दाखलो बनेलो खरो के अति संपत्तिनो मालिक होय, जेना पासे अति बळ होय, अति बुद्धि होय, अने छतां अवळा रस्ते पगला मांड्या होय अने बधुंय व्युग होय, एवं बनेलू खरू? त्यारे लोक कवि काग भगत बापू दुलाभाया काग एम कहे छे के आ एवं बन्युं हतुं। रामायण काळनी मालपा रावण पासे आटलो अधिकार हतो। शुं कहे छे कई लेख ब्रह्मा लखे पूसी पूसीन हुक्म लीधा पछी वायु वाता आ मेघ जल वरहता जेनी आज्ञा थकी नवग्रह ऊंच ने नीच थाता। आटलो सदाधीश रावण के लेख ब्रह्मा लखे पूसी पूसीन। हिंदुस्तान मालपा बाळकनो जन्म थाय एटले विधाता ने रावण ने पूछवा पड़े के हे रावण आना भावी केवा लखवी। अने आकाशनी मालपा बेवड़ा चौवड़ा वादळा जामे चढ़ा जसाटी वादळना काला दोवड़ा जंबर शब्द दोसे दोत राती माथे विचला दरार मोरला जिगोला साथो वाहरी मंडाणी यन जड़ी एक धारा में एक राजा मंडाना यपाल ब्रह्मंड टिया इंद्रपाड़ ताला पानी वाला हाथों हंड वाला काला मंडाना हिलोड़ नका वाला धग्या काला नदी नाला पानी नाका आला मात जला फैलिया हतो। धरती ने माथे 12 मेघ खांगा थई अने वरहवानी तैयारी थई होय अने ए वखते धरती पोकार करवा मंडे के आवो आवो मुसलधार साहिबा वरसो मुसलधार आ सागर ना ए जाया रे क्यारे आवशो रे जी माजलना ए मोभीरे क्यारे
આવશો રેજી. એ વખતે ઇન્દ્ર મહારાજને પૂછવું પડે કે હે રાવણ, ક્યાં અતિવૃષ્ટિ કરવી, ક્યાં ખંડવૃષ્ટિ કરવી, ક્યાં રોકાઈ જવું. વાવડાને જો દિશા બદલાવી હોય તો રાવણને પૂછવા જવું પડે ક્યાં મંદ વાવી, ક્યાં શીતળ વાવી, ક્યાં સૂકા વાવે. આટલો અધિકાર રાવણ પાસે હોવા છતાં પોતાની સંપત્તિનો, પોતાનો સત્તાનો અને પોતાનો અધિકારનો દુરુપયોગ કરી અને એક વખત રાવણ છે એ સીતાજીનો ચોર બની અને પંચવટીની માલપા જ્યાં દાખલ થયો ને કાગ લખે છે કે રાવણના મનની માલપા બીક શું કહેવાય ખબર નહોતી, રાવણને ડર શું કહેવાય ખબર નહોતી, પણ અવળા રસ્તે જ્યાં પગલાં માંડ્યા ત્યાં રાવણ ધ્રુજવા માંડ્યો. કારણ કે કરશે સાના કામ એનો રૂઠો ફરશે રામ, જગમાં કોઈ કરશે કુડા કામજી, એક હશે પણ આકરું પડશે ઢાંકવું કપટનું કામ. એક જો કપટનું કામ થઈ જાય તો પછી એ કપટના કામને ઢાંકવા માટે થઈને બીજા 100 કપટ કરવા પડે. એમ રાવણ જ્યાં અવળા રસ્તે પગલા માંડ્યા જાનકીનો ચોર બન્યો ત્યાં થાર 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 રાવણ ધ્રુજવા માંડ્યો. અને કાગ લખે કે રાવણ હાલો વાન મેરે એનું ધ્યાન સીતાજીના તન મે રામનો ચોર બનીને રે જ્યારે રાવણ હાલો વન મેં, ભૂંડે માં રગડે રે પગલા ભરતા તેજ રહે નહીં તન મેં, પણ ભોજન કાજે દેમ સ્વાન ભરણ ઓલા રેઢાએ રાજ ભવન મેં રામનો ચોર બનીને રે જ્યારે રાવણ હાલો વન મેં. પંચવટીની માલપા આવી અને ભિક્ષાન દેહી અન્નપૂર્ણા, ભિક્ષાનો નાદ કર્યો. નાની એવી ટોપલીની માલપા થોડાક વનફળ લઈ અને માં જાનકી હાલતા થયા. ત્યાં તો હર્ષદ ઋષિ મન ગતિ સતી વનફળ લઈ આઈ મહેશ મૂલ ખમલકાય નવે ગ્રહને કીની વંદનાય. હર્ષદ ઋષિ મન ગતિ સતી, સતીઓ અને ઋષિઓના મન પ્રફુલ્લિત બની ગયા કે આજ જે રાવણ ઊભો છે ને સામે જાનકી ડગલા માંડે છે, પણ 2 ડગલા જો લક્ષ્મણ રેખા ઓળંગી અને જાનકી આગળ હાલી જાય તો કાયમને માટે અમે બંધન મુક્ત થઈ જાવું. એવો આનંદની માલપા આવ્યો. અને ભગવાન ભોળિયો છે એ ડીમ ડીમાક 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 ડમરૂના નાદે ભગવાન ભોળિયો નાદ નાચવા મીંડો. ભભકે ગણ ભૌત ભયંકર ભૌતળ નાથ જધંકર તે નખતે ભણકે તળ યંબર બાધાય ભંકર ગાજત જંકર પાહ ગતે ડમરૂજ ડડંકર બાહ જટંકર શંકર તે કૈલાસ સરે પર મે ઘર મોદ ધરી પશુપાલન કામ પ્રજારણ નાચ કરે. ભગવાન શિવ છે એ આજ નાચવા મીંડ્યા. અને ઉમા પૂછે છે કે એ શિવ, આજ અહોરાત્રી નથી, આજ કાળરાત્રી નથી, આજ દારૂણા નથી, તમે આટલા બધા ખુશ થઈને ડબરું કામ મીંડ્યા વગાડવા? અને શિવ કહે છે કે ઉમા, આજ અહોરાત્રી નથી, આજ કાળરાત્રી નથી, આજ દારૂણાય નથી, પણ આજ જે જાનકી ડગલા માંડે છે ને સામે રાવણ ઊભો છે, અને જો 2 ડગલા જાનકી લક્ષ્મણ રેખા ઓળંગીને આગળ હાલી જાય તો જ્યારે જ્યારે રાવણ લંકાની માલપા મારું પૂજન કરે છે અને સ્તુતિ કરે, જટાંત બિંગ લંજ લંબ રબાહ બાબ દમ દલે ગલેબ લંબ લંબિતમ ભુજંગ તુંગ માલિકમ ડમક 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 ડમક, એ વખતે કૈલાસથી ઠેઠ લંકા સુધીના કાયમ જે માટે ધોળા મારા થાય છે ને એ ધોળા કાયમના મટી જાય. એવા જ જાનકીના ડગલા છે. હર્ષદ ઋષિ મન ગતિ સતી વનફળ લઈ આઈ મહેશ મુખ મલકાય નવે ગ્રહને કીની વંદનાય. 9 ગ્રહ વંદના કર્યા કે હે ચતરાચર જગતની જોગમાયા, તું 2 ડગલા આગળ હાલી જા એટલે બંધન મુક્ત થઈ જાય. અને જાનકીનું હરણ કરીને લંકેશ લંકાની માલપા આવ્યો. અને રામના સેન સીડા બાજે ત્રોબાળા જોરાળા જોત હોકળના કપિંદા વાળા ચડે શેખ મેઘ બાળ કાળ ઝાળ કરંતા કેહરી. એક બાજુ વાનરના સેન ખડકાઈ ગયા છે, એક બાજુ રીંછના જોડે જોડ લાગી ગયા છે, એક બાજુ છે તે
પોતાના ભાઈઓ સહિત પોતે બિરાજમાન છે અને રાવણનો પ્રહસ્ત નામનો જે દીકરો છે એ રણ મેદાનની માલપા ફરવા નીકળ્યો છે અને પ્રહસ્ત છે એ પક્ષીઓની ભાષા સમજતો હતો અને અહીંયા પક્ષીઓનું ઝુંડ ભેગું થઈ અને ચર્ચા થતી હતી. ચર્ચા સાંભળી અને પ્રહસ્ત ઘરે શિવાલયની માલપા આવ્યો અને રાવણ છે શિવાલયની માલપા ભગવાન શિવની સ્તુતિ કરતો ન્યા આવીને કીધું, પિતા સુનહુ પ્રહસ્ત કહ અચરજ ભૌમોહી આજ મિલી ગીધ મંડલી કરત ખાધ નિજ ભાગ. પિતાજી આજ ગીધનું જુડે જુડ ભેગું થઈ અને એના ખાધના ભાગ પાડતું હતું. કે શું વાત છે બેટા? કે હા, એમાં જુવાન ગીધડા એમ કહેતા હતા કે લક્ષ્મણ મારે એટલા કરે. મિલી ગીધ મંડલિયું આપસ પુકારે ऐसे લખન કો બાન મરે વહી ખાજ મેરો હે. જુવાન ગીધડા એમ કહેતા હતા કે લક્ષ્મણ મારે ને એટલો ખાધ અમારો છે. મિલી ગીધ મંડલિયું આપસ પુકારે શું કે લખન કે બાન મરે વહી ખાજ મેરો હે. હનુ કી ગદા કે મરે આમિષવો અશ્વ રહે. ગોઢા ગીધડા એમ કહેતા હતા કે હનુમાન મારે એ અમે ખાઈશું, કારણ કે હનુમાનની ગદાથી મારેલું પોસું પડી ગયું હોય એ અમારે ગઢા ગીધડાને ખાવામાં ઠીક રહે. હનુ કે ગદા કે મરે આમિષવો અશ્વ રહે. અંજન કે હાથ મરે વોહી ખાજ અંજન કો નારન ભનંત ऐसे ગીધ યુદ્ધ ટેરો હે. હવની રીતે ભાગ પાડી લેવાના. એમાં એક ગીધડું ઊભું થયું અને એને કીધું બધા ભાગ પાડ્યા એ બરોબર, પણ એક વ્યક્તિ મારે ને એના કોઈ ભાગ ન પાડતા. કે કેમ? કે ભગવાન રામ છે એ પરાત્મા બ્રહ્મ છે અને બ્રહ્મનું મારેલું પ્રસાદી કહેવાય. એને તો બધાએ હંપીને ભેગા મળીને થોડું પ્રસાદી રૂપે લઈ લેવાનું. એટલે જય સર હરિવર હાથ તે લગત પ્રાણ ચલ જાય વો આમિષ કો બાંટ કે અને પછી સબે ગીધ મિલ ખાય. ભગવાન રામનું મારેલું પ્રસાદી ગણીને બધાય ગીધડાને ભેળા મળીને જરા પ્રસાદી રૂપે લઈ લેવાનું. પાછું એક ગીધડું ઊભું થયું અને કીધું બધી વાત કરી બરોબર, પણ આ વાતમાં હું સંમત નથી. કેમ? કે આપ જો એમ કહેતા હોય કે ભગવાનનું મારેલું પ્રસાદી છે તો એમાં રાવણનો સમાવેશ થઈ જાય છે અને રાવણ તો સીતાજીનો ચોર છે. માટે કહે વૃદ્ધ ગીધ યહી બાત ચર્વ ચત્વી ફિર આપત કી કરણી હમે યામે બિસારેંગે. પોતપોતાની કરણીમાં તો વિચાર કરો કે કેમ? કે ગીધરાજ સંપાદી દો દાસ ભये जानकी के वाक़े पर सजन हम कैसे कहलाएंगे. સીતાજીની દેહની રક્ષા માટે થઈ અને પોતાની દેહની આહુતિ આપવાવાળા ગીધરાજ અને સંપાદીના કુળમાં જન્મેલા આપણે ગીધડા તો ગીધરાજ સંપાદી દો દાસ ભये जानकी के वाक़े फिर सजन हम कैसे कहलाएंगे. માટે પ્રતિજ્ઞા કરો કે ચિયા ચોર જાની વાકી માટી નહીં ખાની કબૂ. સીતાજીને ચોરી ગયો એવા હરામખોરની માટીના આપણે ગીધડા કોઈ ચાંચ ન પોડતા. અને લંકાના રણ મેદાનની માલપા ગીધડાએ ચાંચ અડાડી અને જટાયું અને સંપાદીના સોગંદ ખાધા હતા કે નારન ભનંત સબ ગીધનને પનકીન કે ચોંચના ડ્રુબાની વાકે સોની ડગ પાએંગે. રાવણના લોહીની નીક ભાળો. ના કોઈ ગીધડા ચાંચ પણ ન બોલતા. અને લંકાના રણ મેદાનની માલપા જ્યારે રાવણ મર્યો ત્યારે મંદોદરીએ કીધું કે હે રાવણ, તે તારી સંપત્તિનો, તારો સત્તાનો, તારો અધિકારનો દુરુપયોગ કર્યો એટલે તારી દશા જો. કે જીયા મતા વસીરા ભુજ જાંબુક ખાઈ રામ વિમુખ અવ અનુચિત નાહી. હે રાવણ, તે તારી સત્તા માટે, સંપત્તિ માટે અને અધિકારનો દુરુપયોગ કર્યો એટલે તારા દેહને હવે શિયાળિયા સૂંથે છે. માટે ભાગ બળો તો રામ ભજ, બખત બળો કછું દેહ, અકલ બડી તો ઉપકાર કર દેહ ધર્યા ફળ એ, જસ જીવન અપજસ મરણ કર દેખો સબ કોઈ, કહાં લંકા પોતી લે ગયો ને કહાં ગયો કરન ખોય. માટે શ્વાસે શ્વાસે રામ ભજ, મિથિયા શ્વાસમાં ખોય, ન જાને ઇસ શ્વાસ કી પલ મેં ક્યાં ગત હોય. અવધ નિર્તન અંજલિ ટપકત શ્વાસો શ્વાસ, હરિ ભજાવીણ જાત હૈ રૂડો અવસર ઈશ્વરદાસ. પૌભા ગઢવીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ આવા ભક્તિસભર કાર્યક્રમ સાંભળવા માટે પૌભા ગઢવી યુટ્યુબને આપ સબસ્ક્રાઈબર કરો, કોમેન્ટ કરો કે આપણે કયા પ્રસંગો સાંભળવા છે. એવા મારા વિડીયો સાંભળતા દરેક મારા સ્નેહીજનોને પૌભા ગઢવીના સ્નેહ ભર્યા જય માતાજી, જય ભગવતી, જય જગદંબા.